जय श्री जगन्नाथ समस्त को ठाकुरे मंगल कुशल रखि थांतु। मो यूट्यूब चैनल तरफ सर्वप्रथमे समस्त को स्वागत जनाई आज आरंभ करुछि सप्तम श्रेणीर एक सुंदर कविता जार नाम देखी नाही केते दिनु खंडगिरी। यार कवि होउछंती उत्कलमणि गोपबंधु दास। तेबे सर्वप्रथमे से कविंकर परिचय जानिबा। तेबे मोर छोट प्रयास केवल आपण मानक पई। भल लगे लाइक करिवे, अन्य मानक को शेयर करिवे, आउ नुआ करी देखुथले मो चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करिवे। तेबे बर्तमान जानिबा कवि परिचय। पुरी जिल्लार सुआंड ग्राम रे कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास जन्मग्रहण करथिले। सत्यवादी ठारे वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी से देशप्रेमी संग्रामी मनीष तैयारी करने संगे संगे साहित्य माध्यम रे आम संस्कृति और समाज को उन्नत करने को सारा जीवन प्रयास करथिले। तांकरी आदर्श को भित्ति करी ओडिया साहित्यर यही समय को सत्यवादी युग बोली कहा जाए। धर्मपद, कारा कविता, बंदीर आत्मकथा, अवकाश चिंता इत्यादि तांकर अम्लान कृति। देखी नाही केते दिनु खंडगिरी कवितारे गोपबंधु दास खंडगिरीर इतिहास विषय से वर्णना करिसंती एवं एई खंडगिरी इतिहास माध्यम रे आम अतीतर गौरव को मने पकई देइछंती। ताहले पिला माने आजिर कविता होउछि देखी नाही केते दिनु खंडगिरी। तबे पिला माने एई खंडगिरी केउठार अछि तुमे जानिछ? एहा भुवनेश्वर उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित। एठारे महामेघ बाहन ओर खारबेड़ंकर अनेक कीर्तिमान सब रही। यह निकटरे उदयगिरी अवस्थित। तबे पिला माने वर्तमान देखी नाही केते दिनु खंडगिरी कविताटी को आमे सुंदर स्वर दे बोलिबा एवं तार अर्थ मध्य बुझिबा। देखी नाही केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गाए जे उत्कल गौरव गीत। ताले कवि कौन कहउछंती? देखी नाही केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गाए जे उत्कल गौरव गीत। तेबे प्रथमे देखिबा एही पदरे थिबा किछि कठिन शब्द। अंके कहिले कଳରେ, अंकित कहिले अंकन करा जाइछि, गंभीरे अर्थ स्थिर निश्चल भावरे। ताले पिला माने आस वर्तमान प्रथम पद को बुझिबा। देखी नाही केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गाए जे उत्कल गौरव गीत। तेबे एठारे कवि गोपबंधु दास कहिसंती जो खंडगिरी पहाड़र इतिहासर गुरुत्व रही एवं यह अतीत उत्कलर गौरव गाथा को गान करुछि, सही खंडगिरीर दर्शन किछि दिन हला करि नाही। जो खंडगिरीर पत्थर गात्र रे इतिहासर गौरव लिपिबद्ध होई रही, सही गौरव आज नीरव निश्चल भाव रे आम उत्कल गौरवर गीत गाउछि। ताहा देखबाकू कविंकर मनरे उत्कंठा जात होउछि। आउ सेथिपाई से गीत आकारे कहिसंती देखी नाही केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गाए जे उत्कल गौरव गीत। ताहले एथर देखिबा कवि द्वितीय पदरे कौन लिखिछंती? पड़े एबे मने प्रथम यौवने
सुषमा पिपासा भाव उन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमगने बसिली पादे पड़े एबे मने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भाव उन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमगने बसिली पादे। तेबे एही पदरे थिबा किछि कठिन शब्द देखिबा। प्रथम यौवने कहले युवावस्थार आरंभरे, सुषमा कहले सौंदर्य, पिपासा कहले शोष, भाव उन्मादे कहले पागल भावरे, सिरी कहले सौंदर्य, नेत्र भरी कहले मनपूर्ण हेबा जाए आखिरे देखिबा। निमगने एटा पद्ୟରେ अछि, गद्ୟରେ कौन हबो निमग्ने, तार अर्थ हबो एकाग्रता भावरे। तेबे कवि द्वितीय पदरे कहिसंती पड़े एबे मने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भाव उन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमगने बसिली पादे। तेबे कवि एठारे कहिसंती युवक अवस्थारे प्रथम सोपान खंडगिरी को देखिबा परे तार सौंदर्य मतवाला होई पड़िथिले, पागल प्राय हो जाइथिले। सौंदर्य को अवलोकन करी भाव विहड़ित होई किछि समय चिंतारे चिंतित होई धीर स्थिर होई बसी पड़िथिले। एई कथाटी तांकर एबे मने पड़ुछि। तेणु कवि कहिसंती पड़े एबे मने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भाव उन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमगने बसिली पादे। तापर देखिबा परवर्ती पदरे कवि कौन लिखिछंती। कल्पनार पते काल प्रतिश्रोते भासी देखिली मु उज्जवल छवि इतिहास जार न करे प्रचार चिंती नाहांती जा काव्य कवि। कल्पनार पते काल प्रतिश्रोते भासी देखिले मु उज्जवल छवि इतिहास जार न करे प्रचार चिंती नाहांती जा काव्य कवि। तेबे एही पदर थिबा किछि कठिन शब्द। पते कहले जहाजरे, काल कहले समय, प्रतिश्रोते कहले स्रोतर विपरीत दिगरे। कल्पनार पते काल प्रतिश्रोते भासी देखिले मु उज्जवल छवि इतिहास जार न करे प्रचार चिंती नाहांती जा काव्य कवि। तेबे एठारे कवि कहिसंती मु कल्पना नेत्रे बा कल्पनार नौकारे समय स्रोतर विपरीत दिगरे भासी भासी ताहार उज्जवल छवि को देखिली, जहाँकि ए पर्यंत जार इतिहास कौन से स्थान पाई नहीं किंबा एहारी विषय कवि कौन से काव्य किंबा कविता लेखिबा को मध्य चिंता करि नाहांती। तेणु कवि लिखिछंती कल्पनार पते काल प्रतिश्रोते भासी देखिली मु उज्जवल छवि इतिहास जार न करे प्रचार चिंती नाहांती जा काव्य कवि। कवि चतुर्थ पदरे कौन लिखिछंती आस शुणिबा। कालर प्रभावे जन स्मृति पटु रूपरेख जार लिभिछि आजी कलिंगर सेहि अतीत विभव ऐरखार बेल किरतिराजी। कालर प्रभावे
ଜନସ୍ମୃତିପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି, କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ କାଳର ପ୍ରଭାବେ କହିଲେ ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ, ଜନସ୍ମୃତିପଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ, ରୂପରେଖ କହିଲେ ଚିହ୍ନ, ବିଭବ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି, କିରତି କୀର୍ତ୍ତି, ରାଜି କହିଲେ ସମୂହ। କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନସ୍ମୃତିପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି, କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି। ତେବେ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ସମୟର କରାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ପୂରାପୂରି ଲିଭି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ କେହି ବି ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାଣୀ ହଂସପୁରଟି ପୂର୍ବଦିନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଅତୀତର ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥା ଟେକି ରହିଛି। ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଥିଲା, ତାର ରୂପରେଖ ଆଜି ଲିଭି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନସ୍ମୃତିପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି, କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି। କବି ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣ ସଜ୍ଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣ ସଜ୍ଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ବୀର ବାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା, ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଦେଶୁ କହିଲେ ଦେଶରୁ, ଦୂତ କହିଲେ ଖବର ଆଣୁଥିବା ଲୋକ, ବାରତା ବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦ, ଛାମୁରେ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣ ସଜ୍ଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ତେବେ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସମୟ ଥିଲା କେଉଁଠି ବୀରବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ପୁଣି କେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ଅତୀତରେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଦୂତ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣ ସଜ୍ଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଷଷ୍ଠ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି, ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ, କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି, ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ, କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ,
ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା, ଗମ୍ଭୀର କହିଲେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ, ନିର୍ଘୋଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦରେ, ଉପଦେଶେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଦେଶ ପାଇଁ। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ତେବେ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ମୁନି ଋଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଏକାଠି ବସି କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ସପ୍ତମ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପୀ ଶତ ଶତ, ଖୋଳନ୍ତି ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫା ନିରତେ, କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର, ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପପୁରତେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପୀ ଶତ ଶତ, ଖୋଳନ୍ତି ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫା ନିରତେ, କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର, ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପପୁରତେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଅଙ୍ଗେ କହିଲେ ଶରୀରରେ, ନିଭୃତ କହିଲେ ଗୁପ୍ତ, ନିରତେ କହିଲେ ଅବିରତ ଭାବରେ, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ, ଗୁପ୍ତଚର କହିଲେ ଗୋପନ ସମାଚାର ଆଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାଚାର କହିଲେ ସମ୍ବାଦ, ଏକାନ୍ତେ କହିଲେ ଏକୁଟିଆ, ନୃପ କହିଲେ ରାଜା, ପୁରତେ କହିଲେ ପୁରରେ। ତେବେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପୀ ଶତ ଶତ, ଖୋଳନ୍ତି ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫା ନିରତେ, କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର, ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପପୁରତେ। ତେବେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଶହ ଶହ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଖୋଳାଯାଉଥିଲା, ପଥର ଦେହରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତଚରଟିଏ ଆସି ରାଜ୍ୟର ଶୁଭ ସମାଚାର ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା। ରାଜା ବିଜୟର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପୀ ଶତ ଶତ, ଖୋଳନ୍ତି ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫା ନିରତେ, କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର, ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପପୁରତେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖିନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଏବଂ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କିଏ? କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ପଦକୁ ଶୁଣିବା ଟିକେ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣ। କଳ୍ପନାର ନେତ୍ରେ ଏହିପରି କେତେ, ଦିଶେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶରୀରେ, ବିନିଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୟ ପୃଥ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବିରକ୍ତ ପରାଏ ଉଭା ଗମ୍ଭୀରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଅଷ୍ଟମ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ବିନିଷ୍ଟ କହିଲେ ନଷ୍ଟ, ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ବୁଢ଼ା, ଗମ୍ଭୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପଚାପ ଭାବରେ ବା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଉଭା କହିଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜର କଳ୍ପନାର ନେତ୍ରରେ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ
ନୀରବ ଭାବୁକ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆଜି ନୀରବ, ନିଶ୍ଚଳ ଆଉ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। କବି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଅତୀତର ଘଟଣା ସବୁ ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, କଳ୍ପନାର ନେତ୍ରେ ଏହିପରି କେତେ ଦିଶେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗିରି ଶରୀରେ, ବିନିଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବିରକ୍ତ ପରାଏ ଉଭା ଗମ୍ଭୀରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଦେଖିବା। ମହାକାଳନୀରେ ବୁଦ୍ବୁଦ ପରାଏ, ଯାଇଅଛି ମିଶି କଳିଙ୍ଗ ଭୂତି, କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଏବେ, କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ମହାକାଳ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ। ନୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ। ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଫଟକା। ପରାଏ କହିଲେ ପ୍ରାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଳି। କଳିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା। କଳିଙ୍ଗର ବା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ। ଭୂତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପତ୍ତି। ସ୍ମୃତି କହିଲେ ମନେ ରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି, କାଳ ପରା ଭବେ ଦେଖାଇ ହିଆ, ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ। 10 ନମ୍ବର ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଗାଥା କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତି। ହିଆ କହିଲେ ହୃଦୟ ବା ଛାତି। ନାରଖାର ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ। ରାଣୀହଂସପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀଙ୍କ ଘର। ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ସାକ୍ଷୀ। ଅଦ୍ୟପି କହିଲେ ଆଜି ବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି, କାଳ ପରାଭବେ ଦେଖାଇ ହିଆ, ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀହଂସପୁର, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଣୀହଂସପୁର ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଛାତିର ପରାଭବ ଦେଖାଇପାରି ଅତୀତ ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କାଳର କରାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସବୁ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବୀର ଦର୍ପରେ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି, କାଳ ପରା ଭବେ ଦେଖାଇ ହିଆ, ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀହଂସପୁର, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଚୋଡୁ ମୂଳ ଯାଏ ଶୋଭେ ଶିଡ଼ା କାଏ, ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳେ, ତରୁଲତା ଦଳ ରଧିଛନ୍ତି ପଥ, ନିବସନ୍ତି ଜହି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 11 ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ।
ଚୁଡ଼ୁ କହିଲେ ଉପର, ମୂଳ କହିଲେ ତଳ, ଯାଏଁ କହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିଡ଼ାକାଏ କହିଲେ ପଥରର ଶରୀରରେ, ସଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଭା ପାଏ, ତରୁଲତା ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୃକ୍ଷଲତା, ପଥ କହିଲେ ବାଟ, ରଧିଛନ୍ତି କହିଲେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଘର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କହିଲେ ଅଗଣା, ଶ୍ୱାପଦକୂଳ କହିଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ନିବସନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ୁ ମୂଳ ଯାଏ ସଭେ ଶିଡ଼ାକାଏ, ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ, ତରୁଲତା ଦଳ ରଧିଛନ୍ତି ପଥ, ନିବସନ୍ତି ଯହିଁ ଶ୍ୱାପଦ କୂଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣିବା ଆସ। ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ବାସୀ ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ, କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ବହୁ କାହାଣୀ, ଦେଖାନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉ ଆଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାଦଶ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ପଥପ୍ରାନ୍ତବାସୀ କହିଲେ ରାସ୍ତା ପାଖ ଲୋକ, ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ କହିଲେ ଧର୍ମାତ୍ମା ବା ମୁନି ବା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ତେବେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ, କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ବହୁ କାହାଣୀ, ଦେଖାନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉ ଆଣି। ତେବେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁ ଧର୍ମ ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ବା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର କଠାଉ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେତେ କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର କଠାଉ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ, କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ବହୁ କାହାଣୀ, ଦେଖାନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉ ଆଣି। ପୁଣି କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପସ ସାଧକ ଅଦ୍ୟାପି ଅନେକ, ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହା ଗରଭେ, ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶିଥେ, ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ତାପସ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀ, ସାଧକ କହିଲେ ଯେ ସାଧନା କରେ, ନିବିଡ଼ କହିଲେ ଘୋର, ଗୁହା କହିଲେ ଗୁମ୍ଫା, ଗରଭେ ଗର୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରେ, ନିଶୀଥେ କହିଲେ ରାତିରେ, ନଭେ କହିଲେ ଆକାଶରେ। ତାପସ ସାଧକ ଅଦ୍ୟାପି ଅନେକ, ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହା ଗରଭେ, ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶୀଥେ, ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ବା ରାତ୍ରି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାଶକୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ କେବଳ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ
ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ସାରା ଆକାଶକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପସ ସାଧକ ଅଦ୍ୟାପି ଅନେକ, ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହା ଗୌରଭେ, ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶୀଥେ, ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କବି ଶେଷ ପଦରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିନେବା। ଶୁଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ କହନ୍ତି ସେ ତେଜେ, ପଥିକ ବଦନେ ଦେଖି ସଂଶୟ, ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଷେ ମାତ୍ର, ପ୍ରତିଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦये। ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦରେ ବା ଶେଷ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ତେଜେ କହିଲେ ତେଜର ସହ, ପଥିକ କହିଲେ ବାଟୋଇ, ବଦନେ କହିଲେ ମୁଖରେ, ସଂଶୟ କହିଲେ ଆଶଙ୍କା ବା ସନ୍ଦେହ, ବିଚିତ୍ର କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବାହ୍ୟ କହିଲେ ବାହାରେ, ବିଶ୍ୱେ କହିଲେ ଜଗତରେ, ପ୍ରତିଫଳେ କହିଲେ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ, ନର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ଶୁଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ କହନ୍ତି ସେ ତେଜେ, ପଥିକ ବଦନେ ଦେଖି ସଂଶୟ, ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱେ ମାତ୍ର, ପ୍ରତିଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦୟ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି କଥାକୁ ଯିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବେ ସେ ସେଭଳି ଭାବରେ କହିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ପଥ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପଥିକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସନ୍ଦେହ ରୂପକ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଘଟଣା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ବା ଶୁଣାଯିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣାଯିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି। ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ କହନ୍ତି ସେ ତେଜେ, ପଥିକ ବଦନେ ଦେଖି ସଂଶୟ, ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଷେ ମାତ୍ର, ପ୍ରତିଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।